perhaps that will be the time in which we will be able to complete. And next every Saturday we will be having it. Saturday is the Hanuman's day. In fact, this Saturday we will be having it, and every Saturday we will have it. And once we have this recital, it will be purely recital. The first day we will have a Mangalacharanam. This is called Adi Mangalacharanam. And this is a recorded Mangalacharanam because this has been, I have been hearing this Mangalacharanam right from my impressionable age. Almost for 4 decades, this has been sort of rendered by my father. And that's what I had the record, and I could play it because he has just felt it, while reciting that, and you will feel that. So after that, we will be getting into the IIT Kanpur website. From there, we will be seeing it, and it is the same Sundarakandam in all other books we may be having. But there could be 1 or 2 slokas. They may be little, because following later, or maybe there, because that interpolations are there because of the paddhati and recension, because wherever they are following. Because I had this same problem. I have got Gorakhpur Gita Press Sundarakandam. I always carry it with me wherever I go. It is always in my backpack. Without that, I don't go anywhere last 25 years. So whenever I get the time, I recite whatever chapter that comes to me. So that's how I have been trying to complete in cycles. So now this is an opportunity because of all your grace, and I am also able to participate and get the benefit of Sundarakandam. So therefore, it is a Swaprayojana would be Paraprayojana. I am also getting the benefit of it. I think your mother has released a book in Sundarakandam. When we our house was, we constructed in 69. 2019, when the 50 years was over in January 20th, and my mother distributed Sundarakandam book to everyone who came for that. And because Sundarakandam is like, my father was exponent of Sundarakandam. He recited, without reciting, he never used to leave. Though he was in the administrative job, even if he has to go early morning, by 3 o'clock, he will get up, recite the Sundarakandam, do the puja, then only he will go. So that is how, because we have got all these mantras to some extent, in our sort of a gene. And we also took interest in that. And I also had the opportunity of reciting Samkshepa Ramayanam in front of Mahapariva during my Sanskrit college, Sanskrit education days at the age of 11. We didn't know what is the greatness of this Samkshepa Ramayanam or Sundarakandam and all, because that is the initiation. And when Jayendra Saraswati was being inducted, because as the second pontiff in Madurai, there was something called Sadas. In that, we presented the Samkshepa Ramayanam, and then Sundarakandam, and my father has also recited in front of Priva and all. So this tradition is continuing now with all of you, and I am also having the benefit of taking it. So the instructions will be not a big one, and because we will be first playing the Mangalacharanam. After that, because while playing the Mangalacharanam itself, in chat box, you can see whether the volume is okay or not, because we are also recording it. The recorded chanting will be put up in YouTube under the playlist Sundarakandam Recital, so that those who couldn't participate, even if you want to access it later, you will be able to have it. So at that point of time, you can play that Sundarakandam recital, and you can also read it in your house, maybe with your family, or because the way you would like to. Because Sundarakandam at any point of time is great, because what we will be doing is every day after reciting it, the next day we will have a session as to what we have recited. Because what is the mantra has said, and what is the importance of it, essence of those things. So that we will have a separate exposition. The recital will be a separate exposition. Tomorrow we will come to know all the greatness of, because one small thing I will be able to tell is Sundarakandam has been considered to be the most auspicious kandam, and for not only that, for recital of anything at any point of time. In Skanda Purana, there is a discussion between Uma Maheshwara. In the Uma Maheshwara Samvadam, see, Maheshwara has very clearly said, if you want to have anything, because any affliction or any problem or any sort of obstruction that has come in the way, or anything, you are not able to get through to your life, Sundarakandam is the one, everyone has to look for that. In fact, that same has been reflected in Vishnu Sahasranamam also.
when Parvati says Kenopayena Laguna, what is the simple way of getting the grace of the God? He says Sri Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Sri Ramanama Varanani. It is nothing but because Sundarakanda Mahatyam and Ramayana Mahatmyam has been brought out in Vishnu Sahasranamam also. So that is the greatness of the the Sundarakandam. So now you can mute your mics. And maybe, because if you are, to avoid the glitches in the internet, maybe you can also switch off your video if you so desire. Otherwise, video is okay, no problem. If you don't have internet glitches and all. And now we will be starting with the Mangalacharanam. The Mangalacharanam, we will be having it in the first Sarga. And this is called the Adi Mangalacharanam. We will have a Madhya Mangalacharanam sometimes, because in the 30th Surga or in between some important Surga. The greatness of this Sundarakandam is the entire the Sundarakandam talks about how Hanuman has faced every sort of obstacle, how he has come out of that. Every time he doesn't know what is going to come to him, but he has managed everything. Only in the 67th and 68th chapter, Rama is being mentioned and Rama's presence is there in this Sundarakandam. Otherwise, all the 66 sargas, it is only Hanuman, others, Sita in 15th sarga onwards, she is there. And we will be seeing, and every day after the recital, the next day when we will be having the exposition, we will also be bringing the beauty and essence of the entire thing. The Valmiki Ramayanam is not only a epic, it is one of the finest literary masterpiece in Sanskrit even today. In fact, it has gathered so many scholars, so many Sanskrit pundits, and even philosophers. So with this, we will be invoking the grace of Rama, so that, because they say, even whatever you have, whether it is a mental affliction, physical affliction, or spiritual affliction, or anything, because if you want to get the final redemption in this life, it is only the Rama's name. Why Rama is so important? The very name Rama says, Ramayanti iti Ramaha. Once you tell the name, the amount of bliss, the kautuhalam, he says, it comes, because without any reason. It doesn't come, because just you got some $1 million or nothing like that. Not you got, it gives you that. Why it is giving the happiness? Why Rama is considered to be, from Ayodhya and all. Youth is the conflict. We all have conflict of mind every moment. Even few minutes back, we also have the conflict of mind. I also had the conflict of mind. How am I going to manage this session? How it is that? Everything I was thinking. But finally, once you have the name of Rama, it is Ayodhya, because there is no conflict. Ayudha. Ayodhya is no conflict, calm, clarity, and confidence that gives you. This is the very purpose of it. That's why, because the entire Sundarakandam particular Ramayanam is being recited everywhere with a small introduction. And we will be just starting with Mangalacharanam, and we will be following it up with the first Sarga. If time permits, we will also have the second Sarga. Wish you all the very best, and may the grace of Rama be available to all of you as well as to the entire universe, because he is not only the one, who is only for us, he is for the entire cosmic power. He is the cosmic power beyond that. As Kanda Purana, Uma Maheshwara Samvada, it has been said. And tomorrow, when we have the similar session explaining what we have recited, I will tell more about the Sundarakandam and what are all the essence of what we are reciting today, everything. Thank you. Now we will commence our Sundarakandam with the Mangalacharanam first.
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा Are you able to hear the sound? सर्वज्ञयते सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे वेदं गिरिं Yes. सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकीचारिमनिगं वन्दे सद्गुरुवन्दितम् अभ्रमं वङ्करहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमधुरं भजेतापत्रयापं भवति यद्रुपादेरमोघोऽपि वाग्मि जडपतिर्भजन्तु ध्यायते भाग्यमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारतीता मम भजति विदत्तां निधिं मानसेजं विद्या सिद्धान्तदुर्गान्तविद्वं सुजग्गणः जयदेशाच्चरणिर्बाधानौग्रं करे निश्चैव दैत्यैव गम्भीरैः वाक्यैमानैर्खण्डितैः उरुभावं व्यञ्जयन्ति पादयतीत्वात् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुच्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनकारिणः चिन्वन् रामकथानादं घोरयातु परां गतिं यक्षिवं सततं रामचरितामृतसागरम् अतस्तप्तं मुनिं वन्दे प्रातेतकर्मषं गोष्पदीग्रवाराधिमधिग्राक्षरं रामायण महामालारत्नं वेदात्रि अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमष्टहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुष्टं रामदूतं गृहामि उल्लङ्घसिन्धोत्तरिणं सलीलं यश्चोगवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददादलङ्कां नमामि तं भ्रातृराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपालनाननं काञ्चनाद्रिगमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि स्वामानन्दनं यत्र यत्र नाथकीर्तनं दत्तदत्तगतमस्तकाञ्जलिं तत्त्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमदराक्षरान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मने वेदस्वादेशसादात्मनां आपदापकर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तदुपगतसमापसन्धियोगं तमवलोकनात्तवच्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरशवधं निकामयुद्धं वैदेहीशैलं सुरद्रुमद्रे कैदेवहामण्टपे मध्ये पुष्पकमानसे मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रपञ्चरसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदारिभिः परुतं रमं वदे श्रावणं वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिसन्धारकेन्द्रैः व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणर्तो देशजस्य दूतापद्यं सुखजितिमये मङ्गलैस्तमङ्गैः दानाक्षविधं ब्रह्मनारायणाख्यं भूषारत्नं कुलस्याक्षरिरत्नं लीलारत्नं जलदुर्भेदा मौरिरत्नं चिन्तारत्नं जगद्वेदां तत्सरोजुद्रत्नं कौसल्यायादहतु महन्मण्डले पुत्ररत्नं महाव्याकरणा भूरिमन्त्रमारदमन्तरं गवयन्तं रामकीर्त्यानुमन्तुपात्मै मुख्यप्राणाय धीमाय नमो यस्तुतान्त्रं नानावीरसुवर्णानां निरशास्मायितं बभो कान्तस्थानन्तहय्याय पूर्णज्ञानमहानिधि उत्तुङ्गवात्सरङ्गाय मद्दशुद्धाभ्य नमः वाल्मीके द्रौमुनीयान्नं महीन्द्राभ्य यद्दुग्धुजीवन्ति गवयस्तन्नकायं स्वस्त्यस्माकरे रम्ये मूलरामायणाद्वि विहरन्तो महीयां सप्यन्तां द्रोम हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवे त्रियवदेति तस्य विस्तरते वाणी जगन्यात्प्रवाहवत् तपस्वाध्यायरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवप्तश्च वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं सहस्राक्षतां सर्वारिज्ञारघुनन्दनं विभूजितस्तत्रेन्द्रो विजयपुरं विश्वामित्रस्य धर्मात्माविश्वादनकदाहितं वत्सरामधुरं स्वश्रीराजं तुष्टावाच्यत्तदा वंशत्वविदृतां परेः दैनीयं नरेन्द्रसदाधाद्यदिष्टं वनवासं यौत्यायवादां श्रावणादिकं वक्तारमनुगच्छं ते हिताशोधुं राजा सत्यं च धर्मस्य राजा प्रवताङ्कुलं राजा माता पिता दैव राजा हितकरोदृणां निरीक्षतमुहूर्तं सुधारतभरतोगुरुं उटदे राममाधीनं जटामण्डलधारिणं यदि बुद्धिकृतादक्षमगत्यं तमुहामुनिम् अध्येतगमने बुद्धिं रोदयस्य महायः भरतस्याद्य पुत्रस्य स्वसूणामुत प्रभुं निजरूपविदं व्यक्तं विस्मयं जनयितुं
दक्षशीघ्रमितो रामदुग्रीवंसंहाबलं वयस्यं तं कुरुषु प्रमतो गत्वाद्यागलं देशकालुभयस्वाध्यक्षमाणः प्रियाप्रियं सुखदुःखदगत्कालिं सुग्रीवजोधं सन्ध्याश्चरवसिद्धात् कपदावितकर्मशाखां पृष्ठव्याजाभिधायाः प्रवृत्तिभयान्तेहि सनिश्चित्यपुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां गावरोहिणीं विक्रमेण महातेजाहनुमान् दर्शनं जज्ञां देवास्तकं सर्वाः सिद्धाश्च परमशेयं गच्छन्ति येनायं रामं राजीवलोचनं मङ्गलाभिमुखी तस्यादि महाभवेः उपदस्ते विशालाश्रिताहिवाहं हितं महात्मं हृदयेशं कृतं गतीतकालातं चित्तं हितं विदग्वाक्यवज्रघामृङ्गवामित्रमी धर्मात्मरक्षसां श्रेष्ठं प्राप्तुविहं लङ्केश्वर्यं ध्रुवं श्रीमालयं प्राप्नोत्यकण्टकं योजपाता सविधन्निपाता नक्षुभेर्मजाजं रामभाणाभिगतं वृतार्थगताजामुतमोचयं यस्य विक्रमादाद्यराष्ट्रदायुरङ्गदाहं सम्बन्धी राघवं वीरं नारायणं नायं मोहितात् परमाख्येन गान्धर्वेण महात्मनं प्रणमदेवताभ्यस्य ब्राह्मणे विष्णुगिरिं वत्सादिवितानात् पर्वतकैवकं चकार पार्वीयवाष्टिष्टं दाराः पुत्राहुरं राष्ट्रं बाहुवस्थायुधं सर्वमर्चामेव रक्षं सद्बुद्धनपण्डितारमांशं रामेव राज्यं सीताराजागभ्यम् इदं रामायणं कृतं गायत्रीविधं प्रसन्ध्यपठेत्यं सर्वपा Now we will go to Sundarakandam. We will be going to the first sarga. You can just keep your document or books open. Now the recital will be there. You can follow the recital as well, go through the slokas. We will have 210 slokas in the first sarga. So we are commencing now. Now you can keep your eyes on the book as well as listen to the chanting. You might also chant with yourself, because as far as possible, so that is the practice all of us can get. So let's go about and reciting the Sundarakandam now. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डः प्रथमः सर्गः। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ। अथ वैडूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम्। द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसा पादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून्निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी। नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैर्धातुभिः समलङ्कृतम्। कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैश्च पन्नगैः। सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र ह्रदे नागैवा बभौ। स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। अंजलिं प्राङ्मुखः कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततोऽभिवरुधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्। प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु। निष्प्रमाणशरीरः सन्लिलङ्घैषुरर्णवम् बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्। स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत्। तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना
सर्वतः संवृतशैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रशुस्रावमदं मत्तैव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः प्रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाशैलो विशालाः समनःशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः समहासत्त्वसन्नादशैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथुभिः सर्पाव्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्ज्वलुः पावकोद्दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां नशे पुष्यमितुं विषम् भिद्यतेयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतु स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनं पात्राणि च महार्काणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवुश्च तदा शब्दमृषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं मकरालयम् रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां महात्मनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरऋषभं दुधिवे च सरोमाणि च कम्पे चाचलोपमः ननाद सुमहानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तञ्चलाङ्गूलं लोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराजयोरगम् तस्य लाङ्गूलमाविद्धमात्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव क्रियमाणो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ ससाद च कपिः कट्यां चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजःसत्त्वं तथा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादूर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्चकर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेत् तद्वद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालिताम् न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणम्
सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सहसीतया आनयिष्यामि वालङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समं ततः समत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊर्वेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूर्वेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिम् सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षान्यमज्जन्नवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वरुणालये स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शिशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराशतमिवाकाशं प्रबभौ समहार्णवः पुष्पौघेनानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघैवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविवपन्नगौ पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिमालं महार्णवम् पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशे ते पर्वतस्था विवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशे ते चन्द्रसूर्या विरोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा तत्सूर्यमण्डलम् लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वजयोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रोनिलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्फिग्देशेनाचिताम्रेण रराजसमहाकविः महता दारितेनेव गिरद्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूतैव गर्जति खे यथा निपतन्त्युल्काह्युत्तरान्ताद्विनिःसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कविकुञ्जरः पतङ्गसङ्काशो व्यायतः शिशुभे कपिः प्रवृद्धैव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया उपरिष्टात् शरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत् तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ससतस्योर्वेगेन सोन्मादैव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुरसा शीलवर्ष्मणाम् अभिघ्नं स्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास दुर्भृशम् विकर्षन्नूर्मिजालानि गृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्काशानुद्धतान् समहार्णवे
अतिक्रामन् महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं सजलदं तदा अम्बरस्थं विबभ्राज शारदाभ्रमिवाततम् तिमिनक्रझषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे दशयोजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभेच्छाया वितता लवणाम्भसी शुशुभे समहातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इवौरजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवन्तं त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरोत्तमम् शिशेवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महौजसम् नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विबुधाः खगाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवकशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीरितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम् त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठपरिघः सन्निवेशितः त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हि इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं नरः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभदेवगन्धर्वसेवित हनुमांस्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यानुशंस्यञ्च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलात्पूर्णं महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भिद्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भिद्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः समहात्मा मुहूर्तेन सर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः
శాతకుంభమయైః శృంగైः సకిన్నరమహోరగైః ఆదిత్యోదయసంకాశైరాలిఖద్భిరివాంబరం తప్తజాంబూనदैः శృంగైः పర్వతస్య సముత్థితైः ఆకాశం శస్త్రసంకాశమభవత్ కాంచనప్రభం జాతరూపమయైः శృంగైర్భ్రాజమానైः స్వయం ప్రభైः ఆదిత్యశతసంకాశः శోభవద్గిరిసత్తమః తముత్థితమసంగేన హనుమానగ్రతస్థితం మధ్యే లవణతో యస్య విఘ్నోయమితి నిశ్చితః సతముచ్ఛ్రితమత్యర్థం మహావేగో మహాకవిః పురసా పాతయామాస జీమూతమివ మారుతః స తథా పాతితస్తేన కపినా పర్వతోత్తమః బుద్ధ్వా తస్య కపేర్వేగం జహర్ష చ ననంద చ తమాకాశగతం వీరమాకాశే సముపస్థితః ప్రీతో హృష్టమనావాక్యమబ్రవీత్ పర్వతః కవిం మానుషం ధారయన్ రూపమాత్మనః శిఖరే స్థితః దుష్కరం కృతవాన్ కర్మ త్వమిదం వానరోత్తమ నిపత్య మమ శృంగేషు విశ్రమస్వ యథా సుఖం రాఘవస్య కులే జాతైరుదధిః పరివర్ధితః సత్వాం రామహితే యుక్తం ప్రత్యర్చయతి సాగరః కృతే చ ప్రతికర్తవ్యమేష ధర్మः సనాతనः సోయం త్వత్ప్రతికారార్థీ త్వత్తః సమ్మానమర్హతి త్వన్నిమిత్తమనేనాహం బహుమానాత్ ప్రచోదితః తిష్ఠత్వం కపిశార్దూలమయి విశ్రమ్య గమ్యతాం యోజనానాం శతం చాపి కపిరేష సమాప్లుతః తవ సానుషు విశ్రాంతశేషం ప్రక్రమతామితి తదిదం గంధవత్స్వాదు కందమూలఫలం బహు తదాస్వాద్య హరిశ్రేష్ఠ విశ్రాంతోనుగమిష్యసి అస్మాకమపి సంబంధః కవిముఖ్యత్వయాస్తి వై ప్రఖ్యాతస్త్రిషు లోకేషు మహాగుణపరిగ్రహः వేగవంతః ప్లవంతో ఏ ప్లవంగా మారుతాత్మజ తేషాం ముఖ్యతమం మన్యే త్వామహం కపికుంజర అతిథిః కిల పూజార్హః ప్రాకృతోపి విజానత ధర్మం జిజ్ఞాసమానేన కిం పునస్త్వాదృశో మహాన్ త్వం హి దేవవరిష్ఠస్య మారుతస్య మహాత్మనః పుత్రస్తస్యైవ వేగేన సదృశః కపికుంజర పూజితే త్వయి ధర్మజ్ఞ పూజాం ప్రాప్నోతి మారుతః తస్మాత్ త్వం పూజనీయో మే శృణు చాప్యత్ర కారణం పూర్వం కృతయుగే తాత పర్వతాః పక్షిణో భవన్ తే హి జగ్ముర్దిశः సర్వా గరుడానిలవేగినः తతస్తేషు ప్రయాతేషు దేవసంఘాः సహర్షిభిః భూతాని చ భయం జగ్ముస్తేషాం పతనశంకయా తతః క్రుద్ధः సహస్రాక్షः పర్వతానాం శతక్రతుః పక్షాంశ్చిచ్ఛేద వజ్రేణ తత్ర తత్ర సహస్రశః సమాముపగతః క్రుద్ధో వజ్రముద్యమ్య దేవరాట్ తతోహం సహసా క్షిప్తస్వ్యసనేన మహాత్మనా అస్మిన్ లవణతో ఏ చ ప్రక్షిప్తః ప్లవగోత్తమ గుప్తపక్షసమగ్రశ్చ తవ పిత్రాభిరక్షితః తతోహం మానయామి త్వాం మాన్యో హి మమ మారుతః త్వయా మే హ్యేష సంబంధః కపిముఖ్య మహాగుణః అస్మిన్నేవం గతే కార్యే సాగరస్య మమైవ చ ప్రీతిం ప్రీతమనాః కర్తుం త్వమర్హసి మహాకపే శ్రమం మోక్షయ పూజాం చ గృహాణ కపిసత్తమ ప్రీతిం చ బహుమన్యస్వ ప్రీతోస్మి తవ దర్శనాత్ ఏవముక్తః కపిశ్రేష్ఠస్తం నగోత్తమమబ్రవీత్ ప్రీతోస్మి కృతమాతిథ్యం మన్యురేషోపనీయతాం త్వరతే కార్యకాలో మే అహశ్చాప్యతివర్తతే ప్రతిజ్ఞా చ మయా దత్తా నస్థాతవ్యమిహాంతరే ఇత్యుక్త్వా పాణినా శైలమాలభ్య హరిపుంగవః జగామాకాశమావిశ్య వీర్యవాన్ ప్రహసన్నివ స పర్వత సముద్రాభ్యాం బహుమానాదవేక్షితః పూజితశ్చోపపన్నాభిరాశీర్భిరనిలాత్మజः అథోర్ధ్వం దూరముత్పత్య హిత్వా శైలమహార్ణవౌ పితుః పంథానమాస్థాయ జగామ విమలేంబరే భూయశ్చోర్ధ్వగతిం ప్రాప్య గిరిం తమవలోకయన్
वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् प्रशिशंसुः सर्वे सिद्धाश्च परमऋषयः देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदम् सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्रपरितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम् सात्यं कृतं ते सुमहत् विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि दृढं त्वया ततः प्रहर्षमगमद्विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम् स वै दत्तवरशैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम् ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मज श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम् दंष्ट्राकराळं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्समम् बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम् प्लवमानं हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदनः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साक्ष्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम तद्दृष्ट्वा व्यालितं त्वास्त्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् सुसंक्षिप्यात्मनः कायं बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यं चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्धसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् समानयस्व वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम् स सागरमनाधृष्यमभ्येत्य वरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पदद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनिसमाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते
वहता हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशस्सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वरैः जगाम वायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेऽम्बरं निरालम्बं लम्बपक्षैवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां दृश्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेरमहानौरिव सागरे तिर्यगोर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श स महत्सत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननम् कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहतः तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पाताळान्तरसन्निभम् घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत् स ददर्श ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः द्रश्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताधवेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च स कपिप्रवरो वेगाद्ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि तां हतां वानरेणाशुपतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः प्लवगोत्तमम् भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवताम्बर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददर्शसः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजां द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् समहामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिम् कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महाकपिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे पीतमोहैवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः सचारु नानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरसिक्यः प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे
सकेतकोद्दालकनालिकेरे महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपातपर्वते विधूय रूपं यथयन्मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। How did you find? You were able to follow? Yes. Hope you don't have any problem. So we will be having the second sarga continuing. It's a small sarga. With the small sarga, we will be concluding today's session. So Okay. we will just go for the second sarga now. I think, hope you were able, it was audible. The mantra was audible to all of you. Okay. Yes. Yes. Yeah. Very Chandran. Okay. Now Chandran. we will go for second sarga. Yes, Prabhuda. Yes, see, what I have, the purpose of convenience, whoever wants these text of all the slokas, I have shared in the Veda group. Okay. Okay. That's wonderful. Wonderful. I PDF think Prabhuda has downloaded from US website and Okay. US Yeah. library, and I think that is very useful to all of us. And I will also be downloading because I have got the conventional Gita Press and all. I will see. There will be. Whoever you want to, you can use it. Sure. Okay. Now we will continue with the second sarga. It's a small sarga. With this, we will be concluding today's session. Tomorrow, 6:30, we will be starting as to know what we have recited. I think we will not be having a long session, but we will be giving the gist of what we have recited, so you are able to internalize. And every Saturday, we will be having the recital. And Sunday or the following convenient day, we will be having the exposition of what we have recited. Now we will be going for the second sarga. I think all of you will read. अथ द्वितीयः सर्गः। ससागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा। योजनानां शतं श्रीमांस्तीर्त्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति। शतान्यहं योजनानां प्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्। स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम्। शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च। शैलांश्च तरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः। स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च स नगाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः। सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियाळान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णावापीः पद्मोत्पलायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुफलपुष्पितैः
उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालिताम् परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृताम् सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम् समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च ग्रहसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिः प्रतोडीभिरुच्चाभिरपि संवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीम् तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्निस्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिश्रेष्ठः पुरमाकाशगं यथा पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीम् वप्रप्राकारजघनां विपुलाम्बुनवाम्बरां शतघ्नीशूलकेशान्ताम् अट्टालकवदंसकां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासशिखरप्रक्षामालिखन्तीमिवाम्बरम् दीयमानामिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराच्छुषितां पुरा दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैर्गुहामासीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम् ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमान् चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजाम् भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विप्लवं द्रुतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टे दुरक्षोभिरामस्य विदितात्मनः भवेद्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र ज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम
नह्यस्य विदितं किञ्चिद् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति संचिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः पुरुषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमांस्तूर्णमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथाम् प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमां तभौमाष्टभौमैश्च सददर्श महापुरीं तलैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम् काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामासु सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकविः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः स पाण्डुरोद्विग्धविमानमालिनीं महार्घजाम्बूनदजालतोरणाम् यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वन् तारागणैर्मज्जगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकम् उत्तिष्ठतेनैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं यवभासमानम् ददर्श चन्द्रं स हरिप्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः. Friends, with both the sargas, we will be concluding today's session. So we will be having the slokas. Finally, we will be having the concluding slokas. That we had the Mangalacharanam first. We will be concluding, because this is not only the Prayachitta as well as for the welfare of everyone, we will recite the sloka and conclude. This will be the order, every time we recite. So now I will recite that, we will be concluding that. Mantrahinam, Kriyahinam, Bhaktihinam, Ramapate, Yakritum tu maya deva paripurna samastve. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा अनुष्कृते स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. So we will be having this session this way. If you have any doubts or if you find any sort of audio problem or video problem, you can always there, we can correct it. Otherwise, hopefully, I think the transmission was by and large okay, I believe. And if you have any suggestion also, you can give it in. That's clear. Yeah, Prabhupada, is it okay? Yeah, it's very good. Audible voice and this without any interruption, it was going. Oh, that is the main thing. I wanted to, because so that you can follow. But you might find, because for instance, the book I'm having 223 slokas in the first sarga because I'm having Gita Press, and they have got 210. So this type of differences, even with TTD, when they have the Akanda. Sundarakandam, Ramayana Patam, I have also participated. There are also differences there. It is the recension. Every Paddhati, every area, they have followed certain procedures. Otherwise, Ramayana is same. All these slokas are common everywhere, but they may be coming, because either earlier or later, or it may be coming in part of them, may coming in some other sargas also. It is all happening. But otherwise, by and large, the order is same and it is in line with everything. IIT Kanpur has done a marvelous job. Because they have taken so many recension and finally they have brought it into a common denominator, which is very, very difficult in Indian conditions. They have done it.
So we thank IIT Kanpur for their great effort, and we will also be having with this today. We will be concluding. Swasti Prajavada Paripalayantam Nyayena Margena Mahimsa Gobram Yebhyo Swamatyam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Vashatu Parjantu Prithvi Satyasalini Tesho Im Shobharito Brahmana Santu Nirbhayaha Labastesham Japastesham Pudastesham Parajeha Isham Divarashyamo Hridayasto Janardana रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्जये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुष्कृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि. Thank you everyone. We will be meeting tomorrow just to get the exposition. The coming Saturday, we will be having 6:30, same for continuing the Surga 3 onwards. Then Tomorrow what time? Same 6:30. All right. Okay. Thank you. Thank you very Bye, much. bye everybody. Oh, thank you for everyone having participated, and I think this has really given a boost. Hopefully, we'll be able to do. Yes, Mr. Krishnan, how are you, sir? You could hear? Yes. I was continuing right from the beginning. And you can give your suggestion because you have done the Parayanam, the entire Ramayanam, with the for that Ayodhya that function. So you should, if you have any suggestion, he did all the contents. I think there was a program, he was doing it. So he will be able to give better suggestions also. I look forward to your suggestions, sir, Mr. Krishnan. Thank you very much. And we will be posting this in YouTube. So you can always access, and that will always be available to you anytime when you decide to do the Parayan. Thank you. Thank you. Sir, one question from me. Bye everyone. Bye. Sir, one question from me. Yeah. And my understanding is this: you will be giving the sargas 1 or 2 per day, and explanation will be given on the next day or the same day. Next day. Tomorrow. Next day. Tomorrow. Okay. Because And we didn't want to interfere with the flow of Parayanam. Fine. The Parayanam will have to go in the flow, and the next day we will give the explanation of whatever sargas we recite. So that will be separate. Exposition will be separate, recital will be separate. So recital will all be in one separate playlist. So if you want to recite, you can access it. And if you want to see the exposition, that will also be separate playlist. So that will be in the YouTube channel. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye everyone. Thank you. Bye, Thank you, Shankar. Thank you, Prabhuda. Thank you, Narayanan. Thank you, Krishnan sir. Thank Thank you. you, Madam. Sadhya Madam. Thank you very much. Thank you. All the best.